అన్నీ చూస్తాయా గుర్తుపడతాయా? 3 సార్లు తీసినాడు కదా, 4 సార్లు తీసినాడు. తెచ్చింది అతనే ఉరుకుందప్ప బయట పోతుంటే చూడలేదు మళ్ళా. దిగాలి వచ్చినప్పుడు 12 గంటల ప్రాణికులు వచ్చినారు రాదుకో దిగాలి వచ్చినప్పుడు अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन चालू है ना वो। रात में चले गए, कल दिन में चले गए। మొన్నట్లో మీరు ఇడిచిపెట్టి పట్టుకున్నా ఓ ये नाक कट कर లోపల పెట్టా ये क्या कहते बोले कुछ लाना रहे तो लाते। डिपार्टमेंट वो पुलिस से बात करते क्या बोलते देखते कुछ उधर सेंड करे तो नहीं तो वैसे स्टेशन में जाने का है ना, 1 घंटा पहले स्टेशन में आ जाओ, 4 o'clock आ जाए तो उधर से निकले क्या बनते ना। क्या जमानो से नहीं आपको कुछ होना बाद में अभी तो है ना चाचा कुछ खाना वाना रहता बोलो, मैं बोलता नंबर है ना मेरा। साथ में जाओ ऑटो में। अब अकेला है ना, क्या लगता है आप उसका? ये साथ रहते थे हम 3 साथ। अच्छा फ्रेंड है, बाजूगर में रहता आदर नहीं है। कैसा है यहाँ पे सिस्टम? एक किसी पंडित को मिलने के लिए इसलिए क्यों मिल रहे हैं? वहाँ से घर से निकला है, अकेले निकला है? कब निकला है, कब पता चला आपको? कितना तारीख को? 3 तारीख को निकले तारीख चला आए थे तो इतना दूर कैसा आया? मैं वही बोल रहा हम लोग वही सोच रहे हैं कि इतना दूर कैसे है। तुम्हें आने में 2 दिन लगा, उनको कितना दिन लगा रहेगा? बाबा जी के मिल रहे हैं, बाबा जी सदगुरु सदगुरु केड़ा सदगुरु तो मेरा सदगुरु तो ये कोई सदगुरु का तो नहीं है क्या? है ईशा सदगुरु त्रिशा फाउंडेशन। वहाँ जाने के लिए गए थे क्या? ये कटे वो ये ना इधर बेंगलोर में। तो मैं तो कब फोन कर सदगुरु सिंबलपुर तमिलनाडु या बेंगलोर? तमिलनाडु बेंगलुरु चिकबल्लापुर। बेंगलोर भूल गया नहीं, बेंगलोर का रास्ता तो यही है, सही है। हाँ, निकले त्रिशा फाउंडेशन सद्गुरु। हूँ बराबर जानी बराबर है ना रात्रि को 1:30 गंटे నిన్న రాత్రి కదనా? పక్కన రాజస్థాన్ వాళ్ళని ఊళ్ళంతా ఏం చేశారు తెలుసా? కాదు బుల్లెట్లో పోతాడంట ఊళ్ళంతా అనంతేశ్వర ప్రశాంత్ వాళ్ళంతా చేసి ఇంకొక చెరయ చేశారే మంగళు కాళ్ళు బాగా మొబైల్ పైన కాళ్ళు క్రీమ్ తగ్గించినాం నిన్న, తగ్గించి పని పెట్టి క్రీమ్ తగ్గించినాం కాళ్ళకి. ఈ ఊరేమంటారు కదా పక్కన రాజస్థాన్ వాళ్ళని ఊళ్ళంతా ఏం చేశారు తెలుసా? కాదు బుల్లెట్లో పోతాడంట ఊళ్ళంతా అనంతేశ్వర ప్రశాంత్ వాళ్ళంతా చేసి ఇంకొక చెరయ చేశారే మంగళు కాళ్ళు బాగా మొబైల్ పైన కాళ్ళు క్రీమ్ తగ్గించినాం నిన్న,
అడిగి పని పెట్టి క్రీమ్ చదివించాం కాలికి. दीपक धोखा है, धनराज ज्वेलर्स प्रोपरेटर हूँ। हम लोग पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता है। भाई स्टेट हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है श्री नीलकंठ भाई है। इनके जानकारी में आने के बाद इधर 5th 6th प्लेटफॉर्म पे ये भाई अपने कपिल भाई गुजरात कच्छ से आए हुए हैं, दासड़ी विलेज के हैं, अपने मांडवी जिला है, गुजरात से आए हुए हैं। ये ट्रेन चढ़ के इधर आके इधर ही रह गए थे। इनकी मतिस्थिति बराबर नहीं है, उस हिसाब से इधर उतर गए थे, कर गए थे। और सीआरपीएफ के हमारे मैडम और सीआई साहब दोनों के इनसे जानकारी आने से इनको इधर से हमारी जानकारी में आई। जानकारी आने के बाद में हम लोग इधर आए, सार से बात किए। सार के बोलने से हम लोग इनको 2 दिन से इनका रहने का जो भी काम था वो करवाए, इधर ही रुकवाए करवाए। जीवन ज्योति आश्रम में ये लोग रहे और इनके पास थोड़ा बहुत जो समाचार था लेके इनके फैमिली की तरफ से रावजी भाई आए गुजरात से। 2 दिन लगा इनको आने में। आने के बाद इनको वापस इनको हैंड ओवर किया है, सार को बोल के करके सब हैंड ओवर कर रहे हैं। आज वापस अभी 5 बजे का ट्रेन है, ये वापस उनके गांव लौट जा रहे हैं। जो भी इसमें सहायता किए ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కపిల్ గత ఈ నెల 26వ తేదీన గుజరాత్ ప్రాంతం నుంచి తప్పిపోయి మన ఆదోని రైల్వే స్టేషన్ రావడం జరిగింది. 4th ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర అటువైపు తచ్చాడుతుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిఆర్పిఎఫ్లు పట్టుకుని వివరాలు అడిగిన తర్వాత కొంచెం వివరాలు చెప్పాడు. ఆ వివరాలతో వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏమంటే గుజరాత్ నుంచి వచ్చాడు. అక్కడ ఉన్న పెద్దల్ని కాంటాక్ట్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి బీజేపీ నాయకులకి ఈ సమాచారం తెలిసిన తర్వాత వారు నాకు ఫోన్ చేశారు. ఇక్కడ ఇట్లా ఈ విధంగా మన కచ్చికి సంబంధించిన వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడంటే వచ్చి నేను సోదరుడు దీపక్, ఇక్కడ అంజయ్, తర్వాత ఇంకా మన ఆర్ఎస్ఎస్ సంబంధించినటువంటి రామకృష్ణ, తర్వాత చక్రి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి మాట్లాడినాము. ఆయనకు కావాల్సినటువంటి టిఫిన్ అన్నీ ఏర్పాటు చేసి వివరాలన్నీ కనుక్కున్న తర్వాత కొంచెం మానసిక స్థితి సరిలేదని కూడా తెలిసింది. తర్వాత వీళ్ళు బంధువుల కాంటాక్ట్ అయితే వాళ్ళ అక్కడి నుంచి రావడానికి మినిమం 2 రోజులు అవుతుందని చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికంగా ఒక ఆశ్రమంలో 2 రోజులు ఉంచడం జరిగింది. ఆయనకు కావాల్సిన మంచి చెడు అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈరోజే ఉదయం పూట వాళ్ళ బంధువు అయినటువంటి రావుజీబాయ్ వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత ఆయనకు అప్పచెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు సాయంత్రం ఏదైతే ట్రైన్ ఉంది అహ్మదాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్, ఈ ట్రైన్కి 5:30కి వారు బయలుదేరుతూ ఉన్నారు. పూర్తిగా మనకు అక్కడ ఉన్నటువంటి మన పార్టీ పరిచయంతో ఈ వ్యక్తిని మనం గుర్తించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మంచి కళాకారుడు పిల్లవాడు, మంచి స్కెచెస్ వేస్తాడు, మంచి ఉన్నటువంటి వ్యక్తే. కొంచెం మరి ఎటు వచ్చాడు ఇంకా తెలియదు పూర్తి వివరాలు. కొంచెం మానసిక సరిగా లేకపోవడం వలన ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాడని చెప్పి తెలిసింది. వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ బంధువులు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. గుజరాతీ నేటివ్ వాళ్ళు అక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ ఆదోన్లో ఉన్నటువంటి చాలామంది ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుని ఈ మంచి కార్యక్రమం చేసిన అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. భారత్ మాతాకి జై.